السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فهو خاتم النبيين عليه صلوات ربي وسلامه. أرسله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. فرق به بين المؤمن والكافر، بين أهل الفلاح أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. فرق بين أهل الجنة وأهل النار الذين هم أهل الشقاوة، أعاذنا الله وإياكم منها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واجعلنا ممن استنى بسنة نبيك وهديه صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا عليه وابعثنا على ذلك يا رب العالمين. مر معنا قول المؤلف رحمة الله عليه: إذا قيل لك من نبيك، ثم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، وقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
ما اسم عبد المطلب؟ مر معنا الأسبوع الماضي صح؟ ما اسمه؟ toi tu triches. ما اسمه؟ Nous avions vu le prénom d'Abd al-Muttalib la semaine dernière. C'était quoi son prénom? Pas de note. Personne révise. Hein? C'était quoi son prénom? Habib. أي بارك الله فيك. طيب عبد المطلب ابن هاشم هاشم. Hein? Vous vous rappelez ou pas? Hein? اسم هاشم عمرو. نعم عمرو ابن عبد مناف. اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ آمنة بنت وهب بن عبد مناف. Donc Hachim, son nom c'était Amr. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son prénom c'était Amina bint Wahb ibn Abd Manaf. Vous vous rappelez? Taïb. Les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions vu qu'ils étaient au nombre de 7. D'accord? J'avais dit au début du cours 6 et je me suis trompé. Donc c'est 7. Le premier c'est Al-Qasim. Sûr? D'accord. Après? Hein? Abdullah. Naam. Ibrahim. Ça fait 3. Fatima. 4. Zainab. 5. Ruqayya. 6. Kulthum. 7. اللهم بارك. طيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة؟ هل هي واجبة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته؟ هذا ما رأيناه لكن سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته؟ من قال لا؟ توافقون على جواب أخ صفوان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته أم لا؟ أجيبوا نعم أم لا؟ لا بأس إذا أخطأ الإنسان. عبد الصمد. الله أعلم. لا. محمد لا يحب لذاته. لا يحب لذاته. الذي يحب لذاته هو الله وحده سبحانه وتعالى. الذي يحب لذاته هو الله وحده سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيحب تبعا لمحبة الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بمحبته. لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بمحبته. فلا أحد يحب لذاته لا شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب تبعا لمحبة الله، ولأن الله عز وجل أمرنا بمحبته. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime, je ne sais pas comment je peux dire les dhati en français, pour son essence, je ne sais pas si on peut traduire comme ça, ou pour sa personne, pour lui-même, pour sa personne. Moussa? Non? Sûr? Vous êtes d'accord avec lui? Non, on l'aime parce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de l'aimer. Et parce qu'Allah Azza wa Jal l'aime. D'accord? On l'aime يعني تبعا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ الباب الذي بعده بإذن الله عز وجل. وقبل ذلك هل محمد صلى الله عليه وسلم هو أول الرسل؟ هو إيش؟ آخر الرسل. أولهم من؟ Le premier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Adam? Le premier des messagers, c'est qui? Nuh. Nuh est le premier. Et le dernier? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a eu des prophètes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hein? La réponse juste, c'est ça dépend, c'est quoi ce que tu veux dire par cela. Des vrais ou des faux. Hein? Des gens qui ont prétendu la prophétie, il y en a plein. À leur tête, 30, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith. Parmi eux, Musaylima al-Kadhab. Mais est-ce qu'il y a véritablement eu un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de messager après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le sceau des prophètes, comme Allah l'a dit dans le Coran. طيب. Donc le premier des messagers est Nuh, et le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا قيل لك بينهم رسل أي هل بينهم رسل أو أبينهم رسل فقل نعم والدليل قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc, Cheikh Mohammed, l'imam Mohammed Abdel Wahhab, rahimahullah, il dit, si l'on te dit, y a-t-il eu des messagers entre eux, c'est-à-dire entre Mohammed et Nuh, alayhim salatu wassalam? La réponse est oui. Réponds alors oui. Et la preuve est la parole d'Allah. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Donc, entre Nuh alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des messagers. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله يعني هل بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم رسل فقل نعم والآية التي مرت معنا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فبعد نوح كان هناك أنبياء فبين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم رسل قال وإذا قيل لك بينهم رسل فقل نعم والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دليل فيه دلالة على أن الأنبياء دعوتهم واحدة كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله وحذروا الأمة من الشرك الشيء الذي اختلف بين الأنبياء هو الشرائع أما أصول هذه الدعوة وهذا الدين الذي هو الأمر بتحقيق التوحيد واجتناب الشرك فكل الأنبياء دعوا إلى هذا كل الأنبياء ما في نبي إلا وأمر أمته بالتوحيد ونهاها وحذرها من الشرك كلهم دعاة إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى الإيمان بكل ما يأمر به تبارك وتعالى يعني بالإيمان به أركان الإيمان كم هي؟ هنا لو تنتبهون إلى كلام الشيخ قسمها إلى قسمان أو إلى قسمين هناك أركان من باب الإخبار وهناك من باب الأوامر فمن باب الإخبار ما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه طيب شوفوا الإيمان بالله الترتيب الذي جاء في الحديث الإيمان بالله لأن الله هو الذي أرسل لكم الملائكة وملائكته والملائكة نزلت بالكتب
الكتب أنزلت على من؟ الرسل، والرسل أنذروا وحذروا الناس من اليوم الآخر. ثم القدر الذي هو سر الله سبحانه وتعالى، هذا لا يظهر إلا في اليوم الآخر. في اليوم الآخر يظهر منا السعيد والشقي. واضح؟ الإيمان بالله الذي أنزل الملائكة، نزلوا بالكتب للرسل، والرسل إيش فعلوا؟ أنذروا وحذروا هذه الأمة من يوم الحساب. وفي يوم الحساب يصير الغيب شهادة، يتبين القدر، مقادير الله، من كتب من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وتظهر لك الحكمة من كل ما فعله الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه يعني أركان الإيمان من باب الإخبار. ثم من باب الأوامر، ما هي أركان الإيمان؟ عتاب، هو تعريف الإيمان. أيوة، هي 4 أركان. قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. واضح؟ Je veux pas vous perdre dans ce. هذا اتركه بالعربية لعله فقط، ما أدري هل يترجم، سأنظر إن شاء الله. طيب، فالأنبياء عقيدتهم وأصولهم ودينهم واحد، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة. وقوله وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، أما العقيدة والإيمان والتوحيد والأصول واحدة متفق عليها بين جميع النبيين. كالله مفصلت لا تخرجك شو. Donc Cheikh Abdel Razak Hafidhahullah, il dit en commentaire: et si l'on te dit, y a-t-il eu des messagers entre eux? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des messagers entre nous et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Réponds alors oui. Et nous avons le verset où Allah dit dans le sens du verset: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Ce verset prouve qu'il y a eu des prophètes après Nuh alayhi salam. Il y a entre Nuh et qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu donc des messagers entre Nuh et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si l'on te dit, y a-t-il eu des messagers entre eux? Réponds alors oui. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du at-taghut. Et puis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: il n'est pas une nation ou une communauté qui n'ait déjà eu un avertisseur. Toute communauté a eu un avertisseur et un messager. Et Allah dit aussi dans le sens du verset: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du at-taghut. Donc ce verset est une preuve que le prêche des prophètes est unique, que leur croyance est unique. La foi en Allah, nous avions vu les piliers de l'islam, le hadith Jibril, où Jibril alayhi salam questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les piliers de l'islam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'informe, il lui dit qu'ils sont au nombre de 6. D'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est par rapport à هذا من باب الإخبار, fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'il y a 6 piliers. Maintenant, concernant les actes, vous savez, les piliers de la foi, il y a ceux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés dans ce hadith, il y a ceux qui sont relatifs à l'acte de l'homme. Et ceux-là, ils sont au nombre de 4
4 piliers. Qui peut me les mentionner? Si je les ai dit tout à l'heure en arabe, c'est plus facile. Qui peut mentionner les 4 qui concernent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les actes? Là, le messager d'Allah nous a informé que les piliers de la foi sont au nombre de 6. Hein? Et ça, c'est minbab, l'information. Il nous a informé de cela. Et regardez, subhanallah, l'ordre dans lequel le prophète sallam a donné ses piliers. Il a dit croire en Allah. Allah qui a fait descendre ses anges. C'est-à-dire croire aux anges après. Ces anges sont descendus avec quoi? Avec des livres. Croire en ces livres. Ces livres sont descendus pour qui? Pour les messagers. Ces messagers, ils ont été envoyés pourquoi? Pour nous avertir qu'il y aura un jour du jugement. Hein? Et dans ce jour du jugement, qu'est-ce qu'il va avoir? Ce jour-là, chacun connaîtra son destin, s'il fait partie des gens heureux ou malheureux. D'accord? Donc, croire en Allah qui a envoyé ces anges qui sont descendus avec les livres. Les livres qui ont été descendus pour qui? Pour les messagers. Ces messagers-là, qu'est-ce qu'ils ils nous ont informé de quoi? Ils nous ont averti de quoi? Qu'il y aura un jour de jugement. Dans le jour du jugement, chacun d'entre nous connaîtra son destin. Le paradis ou l'enfer. C'est pour ça que les savants, ils disent qu'il n'est pas permis ou ne fait pas partie du bon comportement de l'étudiant en sciences de mentionner ces piliers dans le désordre. Il faut qu'il les mentionne dans l'ordre, parce que le prophète sallam, il les a mentionnés dans cet ordre dans un but précis. واضح؟ طيب, on revient aux piliers de la foi. Les piliers de la foi, min bab al-ikhbar, si on parle de... Abou Moussa, tu finis le cours à ma place, je crois. Je suis fatigué. Que le professeur sallam nous a informé qu'il y a 6 piliers, que la foi a 6 piliers, ceux qu'on a mentionnés. Après, concernant les ordres d'Allah, le fait de croire en la foi elle a 4 piliers par rapport aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Qui peut me les mentionner? On va dire Abd Samad, ou Itab, ou un autre. Les actes du cœur. Avant les actes du cœur, il y a quoi? La parole du cœur. La parole du cœur et les actes du cœur. Puis la parole de la langue et les actes de la langue et les membres. وهذا هو تعريف الإيمان. هذا هو تعريف, c'est la définition de la foi. Vous vous rappelez la définition de la foi? C'est quoi la foi, Safwan? قول, اعتقاد, قول وعمل. اعتقاد أي قول القلب وعمل القلب. Qui peut me donner des exemples sur l'acte du cœur? La crainte, l'amour, par exemple. Donc, c'est bon, on passe à la suite. C'est clair pour le pilier de la foi, hein? Inch'Allah, j'essaierai de détailler un peu plus si on a l'occasion, et on aura, bi'idhnillah azza wa jal, si Allah nous le permet, l'occasion de faire un autre livre qui traite la croyance, même si cela déplaît à certains, hein, ou cela trouve que les livres de croyance sont ennuyants. Allah al-Musta'an. Tu n'as été créé que pour concrétiser le tawhid. Donc si tu crois en cela, tu dois consacrer toute ta vie à l'apprentissage du tawhid.
Et c'est pour ça que même Cheikh Rabi, hafidhahullah, et d'autres disent, le salafi, même quand il enseigne les mathématiques, il parle du tawhid. Même si cela déplaît à certains, ben, s'ils ne sont pas contents, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens au tawhid toute sa vie. Et tous les messagers ont appelé leur communauté au tawhid. Donc, le cheikh dit, la croyance, les fondements et les religions des prophètes sont donc uniques. Cela est rapporté dans un hadith dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes sommes des frères de même père. Notre religion est unique, mais notre mère est différente. C'est-à-dire que leur croyance est unique et sa parole, mais nos mères diffèrent, c'est-à-dire que leur législation, elle diffère. Mais sinon, tous les messagers, ils ont appelé à la même chose. Ils ont appelé à quoi? Hein? Le verset, c'est quoi? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. يا إخوة, le salafi, le musulman tout court, le salafi surtout, il se doit d'apprendre les choses avec les preuves. Si on te dit quelle est la preuve que les messagers ont tous appelé à la même chose, tu dois connaître la preuve. Quelle est la preuve que le but de ta création est de concrétiser le tawhid? Tu dois connaître la preuve. Tu dois connaître la preuve. Tu dois faire l'effort d'apprendre au moins les versets, ce genre de versets où, quand on te demandera c'est quoi ta preuve, il faut que tu connaisses la preuve. Au moins, tu saches où la chercher. Au minimum, tu saches où la trouver, où la chercher. Il ne suffit pas de dire oh, moi je suis salafi, je fais partie des gens de la sunna. D'accord, avec quoi? C'est quoi la salafia? C'est quoi la sunna? Il ne connaît pas. Ou il va venir avec des règles, je ne sais pas d'où il les amène. Non, tu te dois de connaître les choses avec leurs preuves. Leurs preuves. Si tu n'as pas la capacité de mémoriser les preuves, au minimum, tu dois savoir où les chercher, où les trouver. واضح? Donc Allah dit dans le sens du verset, à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc chaque communauté, elle a une législation différente. D'accord? Ici, c'est pareil pour les religions. Si on te dit, est-ce qu'il y a plusieurs religions? Hein? Comment? J'ai pas entendu. Wallah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Oui et non. Ouais, tout dépend de ce que tu veux dire par là. La seule religion de vérité, il n'y en a qu'une seule. Des fausses, oui, il y en a plusieurs. D'accord? Des fausses, il y en a plusieurs. Mais si tu me parles de la religion de vérité, c'est l'islam, comme Allah l'a dit dans le Coran. D'accord? C'est-à-dire, l'islam, c'est quoi? C'est le fait de se soumettre totalement à Allah Azza wa Jal. Même l'islam, ça, c'est définitions, vous devez connaître par cœur. On les a répétées, je ne sais pas combien de fois. C'est quoi? الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. D'accord? طيب. On passe au chapitre suivant. Ou vous avez des questions concernant ce chapitre? Hein? Chahid, tu me fais peur. Vas-y, dis-moi. Pour le plan à suivre, c'est les législations. Regardez, Moussa alayhi salam, quand
quand il a rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a dit qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné 5 prières pour sa communauté, il lui a dit quoi? Reviens et demande qu'Allah t'allège. Moi, pour deux, ils se sont pas soumis à ces deux-là, ils ont eu du mal à les mettre en application. Donc, et cela te prouve que Moussa alayhi salam, sa législation, elle était différente de celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le peuple de Moussa priait comme nous on priait? Non. Est-ce qu'il jeûnait comme nous on jeûne? Non. Les législations sont différentes, les législations diffèrent. Mais la base de cette religion est la même. Tous les messagers, ils ont appelé leur communauté à quoi? Hein? Au tawhid. Tous, sans exception. De Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. واضح? Ça répond à ta question? Hein? Ouais. Oui. Genre chacun, quand ici, eux, ils ont traduit par plan. Ouais. Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Allah Azza wa Jal a assigné pour chaque communauté une législation qui diffère de l'autre. واضح? Daoud alayhi salam, le peuple de Daoud, ils n'avaient pas les mêmes adorations que nous on a. Ils avaient la prière, peut-être le jeûne, mais pas comme nous on a. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à Ibrahim alayhi salam, ainsi de suite. Tous les messagers, c'est la législation qui a changé. Mais sinon, tous, ils ont appelé leur communauté à adorer Allah seul et s'écarter du tarot et du shirk. واضح? Tu peux me l'expliquer maintenant? Tous les prophètes sont envoyés avec la même législation? C'est juste une législation qui dit chacun a sa prière, chacun a sa façon de jeûner, et la meilleure législation. Je te relis l'explication du cheikh. Il dit la croyance, les fondements et les religions des prophètes sont donc uniques. Tous, ils ont appelé à la même chose. واضح? Comme cela est rapporté dans le hadith, puis il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est-à-dire que leur croyance est unique, mais que leur législation diffère. C'est leur législation donc qui change, pas la croyance. D'accord? واضح? نعم قول الله من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, la question concernant les religions, c'est si on parle de vraie religion, il n'y en a qu'une seule. La religion chez Allah, c'est l'islam. Et l'islam, c'est la définition que vous avez entendue tout à l'heure. Si on parle des fausses religions, oui, il y en a d'autres. Il y a les bouddhistes, il y a ci, il y a ça. Tout ça, ça s'appelle des religions ou pas? Est-ce qu'elles sont vraies? Non, elles sont fausses. C'est comme si on pose la question pour les divinités. Est-ce qu'il y a d'autres divinités qu'Allah? Certains, cette question leur pose problème. Ils disent, comment ça, vous prétendez qu'il y a d'autres divinités qu'Allah? Pour enlever ce problème, ou cette ambiguïté, c'est quoi la définition d'une divinité? Qui est fait pour être adoré? Non. Qui est digne d'adoration? Non. Toute chose qui est adorée s'appelle une divinité. Toute chose, on parle linguistiquement, toute chose qui est adorée, c'est une divinité. Et Allah les a appelés ainsi. Tu ne peux pas venir nous reprocher pourquoi vous dites que c'est des divinités. C'est Allah qui les a appelés comme ça dans le Coran. Donc, mais c'est des divinités fausses. D'accord? Toute chose qui est adorée, ça s'appelle une divinité, que tu le veuilles ou pas. Plains-toi celui qui a fait la rousse ou celui qui a fait... toute chose qui est adorée, c'est une divinité. D'accord? Maintenant, ce qu'elle a adoré,
Elle mérite d'être adorée ou pas, ça c'est autre chose. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. واضح؟ Je viendrai à ça après, Inch'Allah, après ce chapitre. طيب. فإذا قيل لك محمد بشر. Genre, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain, un homme? فقل نعم. هنا المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب والسؤال الذي بعده يريد ينبهنا على مسألة، وهي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل البشر وعبد من عباده، فلماذا تصرفون له العبادة؟ أي الكلام موجه لمن؟ للصوفية ومن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقر الصوفي بأن محمد صلى الله عليه وسلم بشر، وما يستطيع أن ينكر ذلك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: قل إنما أنا بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل سائر البشر. طيب، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم قال: وإذا قيل لك محمد عبد، أي هل هو عبد؟ فقل نعم. والدليل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Donc l'auteur ici, rahimahullah, il dit: et si l'on te dit, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un être humain? Réponds oui. Et la preuve et la parole d'Allah dit: je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc, cette question, je pense qu'on va faire aussi le cours aussi après le Maghreb un peu. Si cela ne vous dérange pas, sinon on arrête comme vous voulez. L'adhan, Inch'Allah, après on reprend. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Donc le cheikh rahimahullah, il dit: si l'on te dit, est-ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un être humain? Réponds alors oui. Et si l'on te dit que est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un serviteur? Réponds alors oui. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens du verset: gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour. Ces deux questions
et leurs réponses suffisent pour réfuter sauf et tout adorateur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui va invoquer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens que vous voyez parfois, que ce soit à la mosquée de Médine, se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'invoquer, ou les gens qui disent dans leur poésie au messager d'Allah, prolonge-nous la vie, ou fais ci, ou fais ça, tous ceux qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu approuves que le messager d'Allah, si tu approuves que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme, un être humain, comment peux-tu lui donner une des spécificités d'Allah Azza wa Jal? Si tu ne renies pas la parole d'Allah ici, tu ne rejettes pas la parole d'Allah dans ces deux versets, Allah lui-même dit de son messager qu'il est juste son serviteur. Donc comment un serviteur peut-il être adoré? L'invocation n'est-elle pas une adoration? Hein? Donc est-ce qu'elle peut être vouée à autre qu'Allah? Peut-on invoquer autre qu'Allah? Même si c'est le meilleur des hommes, même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit de lui que c'est son serviteur. Un serviteur ne peut pas être une divinité. Donc, toi, ya talib al-ilm, ô étudiant en sciences, ce genre de versets, si tu les apprends, te seront suffisants pour réfuter les ambiguïtés des sophis. Et comme on a vu plusieurs fois, tout le matn de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab et tous ses livres, pas que celui-ci, si on te dit ça, réponds ça, et la preuve est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'éduque sur cette méthodologie, la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méthodologie des salaf, ridwanullahi alayhim jami'an. Le salafi ne parle pas avec passion, il parle avec preuve. Le musulman, c'est pas il croit une chose puis il cherche des preuves pour sa croyance. Non, d'abord la preuve et sur cette preuve tu bases une croyance. Non, l'inverse. Parce que si tu crois à la base la croyance, la foi, comment tu peux avoir la foi en une chose si ce n'est que par la science? Comment tu vas connaître cette chose? Parce que quand Allah Azza wa Jalla il parle de la foi, il s'agit des choses qui font partie du monde de l'invisible. Le monde de l'invisible, est-ce que toi tu peux le connaître si ce n'est par le biais d'Allah, si ce n'est pas Allah Azza wa Jalla qui t'a informé de cela? Hein? Bien sûr par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit qu'il y a des anges, qu'il y a des djinns, que telle et telle chose, comment tu aurais deviné cela? Tu aurais pu le deviner tout seul? Trouver ça tout seul? Non, donc cela a besoin de science. Sans science, tu ne peux pas croire. Sans science, tu ne peux pas concrétiser le tawhid. Donc, ya ra'ak Allah, l'étudiant en sciences, même le musulman, quand il parle de la religion d'Allah, il ne doit pas parler avec passion. Il doit parler avec preuve. Il doit parler avec preuve. Si on te dit, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un être humain, réponds oui, et la preuve est tel et tel verset. Si on te dit, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un serviteur, tu réponds oui, et la preuve est la parole d'Allah. واضح؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ حفظه الله هنا ذكر رحمه الله سؤالين في غاية الأهمية، وأراد رحمه الله بذكر هذين السؤالين التحذير من الوقوع في الغلو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهلك الأمم التي قبلنا. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
وقال تعالى لا تغلوا في دينكم الغلو هلكة وشر على الإنسان. فطرح رحمه الله هاتين المسألتين تحذيرا من الغلو، وكل مسألة من هاتين المسألتين لها مغزى ينبغي أن يتنبه لها. قال وإذا قيل لك محمد بشر، أي الأولى والثانية إذا قيل لك محمد عبد، فكل سؤال من هذين السؤالين له مغزى، ويجب على كل مسلم أن يدرك هاتين الحقيقتين، أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر وأنه عبد. والمصنف رحمة الله عليه ذكر من القرآن الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم بشر، والدليل على أنه عبد. قال إذا قيل لك محمد بشر فقل نعم، أي نعم هو بشر من ولد آدم، وآدم من تراب، أبوه عبد الله وأمه آمنة، فهو بشر، ونسبه مر معنا صلوات الله وسلامه عليه، فهو بشر. والدليل قوله قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر مثل البشر، يأكل ويشرب ويطعم، وحاله كحال البشر، أبوه آدم وآدم من تراب، فهو عليه الصلاة والسلام بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. إذا قيل لك محمد عبد فقل نعم، عبد من عباد الله، يعبد الله، عبد ذليل فقير إلى الله، يعبد الله، يركع، والركوع هو وضع الفقير، والسجود وضع الذليل. يذل لله ويخضع. طلبته عائشة رضي الله عنه ليلة فوقعت يدها على قدمه أو على قدميه وهو ساجد لله، يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهو عبد لله جل في علاه، هو أكمل عباد الله وأعظمهم صلوات ربي وسلامه عليه، فهو أعظم العباد طاعة وتقوى لله، وأعظمهم خشية. قال فقل نعم، أي نعم هو عبد. والدليل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. والله جل وعلا ذكره بصفة العبودية في مواضع عديدة من القرآن الكريم، وقد قال في الحديث عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Donc le cheikh en commentaire il dit rahimahullah, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab mentionna ici deux questions très importantes. C'est-à-dire Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah a voulu les mentionner afin de mettre en garde contre le fait de tomber dans l'exagération dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette exagération, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'elle fut la perte des communautés qui nous ont précédés. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à l'exagération, car l'exagération dans la religion qui détruisit ceux qui vous précèdent, ceux qui vous précédèrent. Ici, il parlait des Nasara alayhi as-salatu was-salam. Et puis Allah dit dans le sens du verset, la taghlu fi dinikum, n'exagérez pas dans votre religion. L'exagération est la destruction et le mal pour l'être humain. Il mentionna ces deux sujets pour mettre en garde contre l'exagération. Et chacun de ces deux sujets a un objectif sur lequel il faut attirer l'attention. Il dit, rahimahullah, si l'on te dit, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un être humain?
c'est le premier. Donc le second est, si l'on te dit, est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un serviteur? Le cheikh dit, chacun de ces deux sujets a un objectif. Il faut que tout musulman comprenne ces deux réalités, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain et qu'il était aussi un serviteur. Et l'être humain ne peut pas être adoré, encore moins le serviteur ne peut pas être adoré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans le hadith que le cheikh va mentionner que dites, je suis le serviteur d'Allah et son messager. N'exagérez pas en ma personne, mais dites seulement que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Et Allah Azza wa Jal a dit que c'était son serviteur et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui exagèrent dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui invoquent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là n'ont-ils pas exagéré dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Ils lui ont donné une spécificité qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'ils prétendent l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils prétendent l'aimer. Et comme on a vu la semaine dernière et même dans d'autres cours, celui qui prétend aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suit sa sunna. Et le met à la place qu'il a mis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit de lui que c'était un être humain et son serviteur et son messager. Donc, ne lui donne pas, n'exagère pas dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne l'adore pas en dehors d'Allah. Ne l'invoque pas. Ne va pas tourner autour de sa tombe. Ou ne va pas. Mets-le dans la place qu'il mérite, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu te dois de lui obéir, de croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Et le verset que les savants appellent le verset de l'épreuve, c'est avec ce verset qu'on éprouve les gens de l'innovation. Est-ce que vous êtes véridique ou pas? Si vous êtes véridique, Allah il leur dit, dis-leur, Ya Muhammad, si vous aimez Allah, la suite c'est Fattabi'uni, suivez-moi. Donc si tu aimes Allah et son messager, suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Suis-le, prends-le comme exemple, comme Allah te l'a ordonné. Mais n'exagère pas dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si l'on te dit, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un être humain? Réponds alors oui. C'est-à-dire oui, il était un être humain parmi les enfants de Adam. Son père était Abdullah et sa mère Amina. Il était donc un être humain. Et le cheikh dit, nous avons vu s'aligner, que les éloges et les salutations d'Allah soient sur lui. Il était donc un être humain. Et la preuve en est la parole d'Allah, dans le sens du verset dit, c'est-à-dire dis-leur au Muhammad, je suis en fait un être humain comme vous. Donc il était un être humain. Et comme les êtres humains, il mangeait, il buvait, il se nourrissait, il marchait sur cette terre. Il est mort, il a été enterré, comme tous les êtres humains. D'accord? Mais il est le meilleur des hommes. Il est le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les êtres humains, et comme son ancêtre Adam alayhi salam, et Adam fut créé de terre. Il était donc un être humain, répète le cheikh, rahimahullah. Et puis il a mentionné la parole d'Allah dans le sens du verset, et dit, c'est-à-dire, dis-leur à Muhammad, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et si l'on te dit, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était-il un serviteur? Réponds alors oui. Donc un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui adore Allah. Un serviteur
qui s'humiliait devant Allah, qui avait besoin d'Allah. Il adorait Allah, s'inclinait et se prosternait, s'humiliait à Allah et s'ajustifiant. Aïcha radiallahu anha le rechercha lors d'une nuit et elle posa sa main sur ses pieds sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a entendu, genre, il disait dans sa prosternation: Oh Allah, je cherche certes refuge auprès de ta satisfaction contre ton courroux, c'est-à-dire contre ta colère. Je cherche refuge auprès de ta préservation contre ton châtiment. Je cherche refuge auprès de toi contre toi-même. Je ne peux dénombrer les éloges à ton sujet. Tu es tel que tu es loué toi-même. Tu t'es loué toi-même. Est-ce là la parole d'un créateur ou d'un serviteur? Hein? Un serviteur. Si lui, sallallahu alayhi wa sallam, s'humilie comme ça devant son créateur, il se prosterne, il s'incline devant Allah azza wa jal. Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être adoré avec Allah? Hein? Non, c'est un messager, un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Ton obligation vis-à-vis de lui, c'est de le suivre et lui obéir. Et c'est lui-même qui t'a dit: n'exagérez pas à mon égard. Dites: je suis serviteur d'Allah et son messager. Est-ce qu'il t'a demandé de venir l'invoquer? Non. Il t'a même ordonné de délaisser cela et t'éloigner de cela. Il t'a mis en garde contre cela. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que l'invocation est l'adoration? Pourquoi donc invoques-tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah? Tu prétends l'aimer et celui qui aime quelqu'un, il lui obéit. Elle est où ton obéissance vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? N'est-ce pas lui qui t'a ordonné de faire cela? De le considérer juste comme un serviteur d'Allah et un messager? Allah azza wa jal ne t'a-t-il pas ordonné de le prendre comme serviteur, comme messager, et qu'il est le serviteur d'Allah? Donc il dit, rahimahullah, il était donc un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le plus parfait des serviteurs d'Allah, celui dont l'obéissance, la piété et la crainte d'Allah, béni subhanahu wa ta'ala, elles étaient les plus grandes. Il dit donc, réponds alors oui. Donc si on te demande est-ce qu'il était un serviteur, réponds alors oui. Et la preuve est la parole d'Allah: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Surat al-Isra, le premier verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le mentionna par la caractéristique de la servitude dans de nombreux passages de son noble Coran. Il dit: Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Il le mentionna donc par la caractéristique de la servitude en de nombreux endroits du noble Coran. Et c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique: n'exagérez pas à mon sujet, comme le firent les chrétiens envers Isa, le fils de Maryam, car je ne suis qu'un serviteur. Dites donc serviteur d'Allah et son messager. Ici, il nous met en garde contre quoi? Le fait d'exagérer. Donc quoi? Hein? Les chrétiens, ils ont pris Isa alayhi salam comme... Ils ont dit quoi? Que c'était le fils d'Allah. Et qu'ils l'ont pris comme divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le messager d'Allah nous met en garde contre ce fait, ne faites pas la même chose que eux. Dites seulement: je suis le serviteur d'Allah et son messager. Donc, le cheikh dit: j'ai indiqué que le fait qu'il pose à ces deux questions, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait un objectif. Si l'on te dit est-ce qu'il était un être humain, et si l'on te dit est-ce qu'il était un serviteur, cette parole a un objectif qu'il nous faut comprendre.
En ce qui concerne sa parole, était-il un être humain? Si l'on te demande, était-il un être humain, l'objectif de cette question est qu'on ne lui accorde pas, sallallahu alayhi wa sallam, quoi que ce soit de ce qui est spécifique à Allah. Il, sallallahu alayhi wa sallam, était un être humain. Et il ne faut rien lui accorder parmi les spécificités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas l'élever au-dessus de son statut d'être humain et l'amener au statut de la seigneurie. On ne lui donne rien des spécificités d'Allah en ce qui concerne la création, la gestion de ce monde, le fait d'accorder et de retenir l'administration ou le fait de tout cerner par la science. Parce que les sophis ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cerne tout par sa science, il sait tout, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui fait rentrer en enfer ou rentrer au paradis les gens. Et ces paroles-là sont graves. Allah seul fait cela. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il détenait la subsistance? Celui qui donnait la subsistance aux gens? Celui qui donnait la vie ou l'enlevait? Non, sallallahu alayhi wa sallam. C'était un humain, un serviteur d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un humain qui mangeait et buvait sur cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, concernant Isa alayhi salam, c'était cet exemple qu'il a donné aux gens. Il a dit, n'était-il pas des gens qui mangeaient et buvaient comme vous, en parlant de Isa et sa mère? Kana ya'kulani ta'am. Donc, une personne qui a besoin de manger, de boire, est-ce qu'elle peut être une divinité? Est-ce qu'elle mérite d'être adorée? Elle a un besoin, cette personne. Et Allah se suffit de lui-même, il a besoin de rien, ni de personne. Aucun être humain ne peut être adoré en dehors d'Allah. Aucune chose, aucun être humain, aucune personne, ni ange, ni djinn, ni animal, ni statue. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ces passages, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab ici réfute les soufis et les chiites aussi, qui ont exagéré dans la personne de Ali radiallahu anhu et toute la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton alignée, elle ne te servira à rien si ce n'est tes actes. Abu Jahl n'était-il pas l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Abu Lahab, vous savez que Tabbat Yada Abi Lahab, cette surah, subhanallah, elle est étonnante. Et elle fait partie des preuves concernant le fait de croire au destin. Vous allez me dire comment? Qui peut me dire pourquoi elle fait partie des preuves concernant le fait de croire au destin? Et que Allah Azza wa Jal, même s'il t'informe du destin, tu ne peux le changer. Tu ne pourras le changer. Allah n'a-t-il pas mentionné dans cette sourate qu'Abu Lahab fait partie des gens de l'enfer? Billah alaykum. Même, admettons si Abu Lahab aurait voulu juste mentir et faire croire aux gens qu'il était devenu musulman. Allah t'a informé qu'il fait partie des gens de l'enfer et qu'il ne pourra, est-ce qu'il a pu dire juste je crois en Allah et son messager même en mentant? Il n'a pas pu. Parce qu'Allah t'a informé que lui, sa situation finale, c'est il meurra sur cela. Il ne croira pas. Allah t'a dévoilé une partie du destin. Parmi des choses qui font partie des choses du monde de l'invisible. Si Allah t'a pas informé qu'Abu Lahab faisait partie des gens de l'enfer, tu l'aurais su? Il nous a informé qu'il faisait partie des gens de l'enfer. Il aurait pu venir mentir et dire, moi je dis la ilaha illallah, donc votre prophète il ment. Mais Allah nous a montré dans ces versets que personne ne peut repousser la volonté universelle d'Allah. Personne. Il a dit dans un autre verset concernant les juifs ou les hypocrites, je crois, que jamais ils souhaiteront la mort. Est-ce qu'il est rapporté qu'un d'entre eux a souhaité la mort? Il dira, moi je souhaite mourir. Aucun.
Donc, le destin, il fait partie des secrets d'Allah qu'il a gardés pour lui. Mais parfois, Allah Azza wa Jalla nous a montré certaines choses qui font partie de ce destin, et tout en nous disant que l'un d'entre vous puisse changer ce destin, si vous pouvez. Je vous ai informé qu'Abu Lahab fait partie des gens de l'enfer. Et il fut ainsi. Il est mort sans avoir cru en Allah ou son messager. Même en montant, il n'a pas dit. Même en montant, il n'a pas dit. On a pris un virage, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, le cheikh dit, donc en ce qui concerne sa parole, est-ce qu'il était un être humain? Si l'on te demande est-ce qu'il était un être humain, l'objectif donc de cette question est qu'on ne lui accorde pas, sallallahu alayhi wa sallam, quoi que ce soit de ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, entendit quelqu'un dire, il y a parmi nous le messager d'Allah qui sait ce qui arrivera demain. Il se mit en colère, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, la ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. Nul ne sait ce qui arrivera demain si ce n'est Allah. Donc comment ces gens-là peuvent-ils prétendre que le messager d'Allah savait ce qu'il y avait dans le Lawh al-Mahfouz, ou même leur gourou là, hein, les soufis, te dit que moi mon cheikh il sait ce qu'il y a dans le Lawh al-Mahfouz, moi mon cheikh il va voir Malik, genre l'ange qui est chargé de l'enfer, il dit tu ne fais rentrer en enfer personne sans mon autorisation, tu me demandes à moi d'abord. Subhanallah, regardez jusqu'où ils sont partis ces gens, leur égarement. Et le plus étonnant encore, c'est que les gens croient en ces égarements-là. Ceux qui sont là à invoquer le Badawi ou à adorer le Badawi. Vous savez que le Badawi, si vous regardez son histoire, c'est quelqu'un qui n'a jamais prié. Le Badawi, un jour, il est sorti, il est venu à la khutbah du vendredi, il est monté sur le minbar, il a uriné, il est rentré. Et on te dit, c'est un des alliés d'Allah. Alliés de Shaitan, quel allié d'Allah? Hein? Donc ces gens-là, le cheikh ici, il met en garde contre le fait d'exagérer en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de ceux qui sont moindres que lui sallallahu alayhi wa sallam? Ces soi-disant awliya. On ne renie pas qu'il y a des gens, c'est des alliés d'Allah. Allah l'a dit dans le Coran. Mais les alliés d'Allah sont ceux qui ont cru et ceux qui innama awliya Allah ladhina amanu wa kanu. Non, c'est quoi le verset? Mais c'est pas ça, je me suis trompé. Non, ça me viendra plus tard, Inch'Allah. Donc les alliés d'Allah, c'est ceux qui ont cru en Allah et qui sont connus pour leur piété. Comment peux-tu prendre des gens qui ne priaient même pas et dire que c'est des alliés d'Allah? Tout musulman qui craint Allah est un allié d'Allah. Et par contre, l'allié d'Allah, comme la foi, ça a des degrés. On n'est pas tous au même niveau. Plus la personne se rapproche d'Allah par les obligations et les nawafil, plus cette personne, Allah l'aime, comme ceci a été rapporté dans le hadith. Hein? Non, ça vous dit rien? Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les choses surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Est-ce que tous ont fait les prières surrogatoires et les adorations surrogatoires de la même façon? Non, pas tous. On n'est pas tous pareils. Donc l'amour d'Allah est proportionnel justement à cela. Plus la personne elle se rapproche d'Allah, plus Allah il l'aime. On ne peut pas prétendre de quelqu'un qui ne prie pas. On ne peut pas dire que cette personne, Allah il l'aime, c'est pas possible. C'est pas possible. Allah Azza wa Jal nous a décrit les gens qui l'aiment. Ce sont des gens qui ont cru en lui et qui le craignent. Allah aime les bienfaisants.
Allah aime ceux qui se purifient. Allah nous a donné quelques caractéristiques par lesquelles on reconnaît les gens qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallam ici, il leur a dit, nul ne sait ce qui arrive demain si ce n'est Allah. Donc il était un être humain. On ne lui accorde aucune des spécificités d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est cela donc l'objectif de la première question. En ce qui concerne la seconde question, j'ai sauté la partie en arabe et j'ai fait exprès. Inch'Allah, on la reprendra peut-être la semaine prochaine. En ce qui concerne la seconde question, si l'on te demande était-il un serviteur, cette question elle a également un objectif. L'objectif de cette question est qu'on ne lui accorde rien des droits d'Allah, qui sont l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc un serviteur et le serviteur ne doit pas être adoré. L'adoration n'est vouée qu'au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Elle est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si l'on te dit, était-il un serviteur? Réponds oui, un serviteur. Et le serviteur ne doit pas être adoré. L'adoration n'appartient pas au serviteur, l'adoration n'appartient qu'au Seigneur des serviteurs, le Seigneur de l'univers. Inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Ceux que vous invoquez. Donc, même ici, il y a la preuve que l'invocation est une adoration. Est une adoration. Si c'est une adoration, il n'est pas permis de la vouer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, c'est-à-dire, comment pouvez-vous les invoquer alors qu'ils sont des serviteurs comme vous? C'est la raison pour laquelle Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, إذا سألت فاسأل الله. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ibn Abbas radiyallahu anhuma, إذا سألت فاسأل الله. والسؤال هو الدعاء. الدعاء سؤال ولا لا؟ طلب. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah. Sache que si toutes les communautés se réunissaient pour t'accorder un bien, elles ne pourraient t'accorder que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a écrit. Et si elles se réunissent pour te causer du tort, elles ne pourraient te causer que ce qu'Allah t'a écrit. Les plumes ont été levées et les pages ont séché. Ça veut dire quoi, les plumes ont été levées et que les pages ont été séchées? Non, ce qui était dessiné a déjà été écrit dans la table préservée. Et ce qui est dans la table préservée ne changera pas. Il ne changera pas. Pourquoi tu te préoccupes de ce que les gens peuvent te faire ou ne pas te faire? Tout est écrit. Ta subsistance, elle est écrite. Ta vie, sa durée, c'est écrit. Pourquoi tu te donnes tout ce mal? Tout est écrit. Tout est écrit. Est-ce que cela signifie qu'on doit rien faire et dire tout est écrit, donc ça sert à quoi de vrai? Hein? Non. Pourquoi non? Parce que les compagnons radiallahu anhum ont posé cette question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit non, œuvrez. Œuvrez. Si tu sais que à la base, Allah Azza wa Jal, pour chaque chose, il a mis des causes. Hein? Pour chaque chose, il a mis des causes. Il y a des exceptions. Des fois, Allah Azza wa Jal, s'il veut, la chose peut avoir lieu sans cause. Et des fois, même en la présence de la cause, la chose, elle n'aura pas lieu quand même. Je vous donne un exemple. À la base, le feu, il fait quoi? C'est une cause pour
Brûlé. Taïb, il y a eu le feu. Et Ibrahim alayhi salam a été jeté dedans. Est-ce qu'il l'a brûlé? Non. À la base, pour, pour avoir un enfant, on se marie. D'accord? L'homme a besoin d'avoir un rapport conjugal avec sa femme. Isa alayhi salam n'est-il pas venu sans ça? Donc là, il y avait la cause qui était le feu. Mais Ibrahim alayhi salam a été épargné du feu. Le feu lui a rien fait. Et Isa alayhi salam est venu au monde sans que Maryam alayhi salam ait eu un rapport avec elle n'était pas mariée. Et elle a eu un enfant. Mais à la base, c'est que Allah a mis pour chaque chose une cause. واضح? Inch'Allah, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et on essaiera de continuer le livre la semaine prochaine, si Allah nous le permet. Des questions par rapport au cours uniquement? Hein? Pas de questions? Oui, alhamdulillah. Je clôture donc subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa nabiyhi Muhammad. Wa fik barakallah.